بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا کہ النظر سهم من سهم الشیطان، کہ انسان کی جو نگاہ ہے، اس کی جو نظر ہے، اور یہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ بس جلدی سے سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن بہرحال یہ حدیث پاک ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے ہم لوگوں کو۔ یہ انسان جو کچھ دیکھتا ہے اس کو نظر کہتے ہیں عربی میں۔ بہت ساری چیزوں کو دیکھتا ہے، لیکن ہر چیز کو دیکھنے کی حیثیت الگ ہوتی ہے اور دیکھنے والے کا مزاج الگ ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی انسان کے مزاج اور بات ہوتی نہیں ہے، لیکن جب نگاہ کسی پہ پڑتی ہے تو تاثر بدل جاتا ہے دل و دماغ کا۔ ہم آپ کو مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کریں۔ ایک آدمی ہے، اس نے ماں کو دیکھا، باپ کو دیکھا، تو اس کے دل میں جو بات پیدا ہوگی، ظاہر ہے کہ ماں باپ کی محبت، ماں باپ کی عظمت۔ اس نے بیوی کو دیکھا تو بیوی کے لیے بھی محبت پیدا ہوگی، لیکن اس محبت کا فرق ہوگا۔ بہن پر نگاہ پڑی، بہن کو دیکھا، بہن سے پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے، تو دیکھنے والے کی نظر وہی ہے جو باپ پر پڑی، ماں پر پڑی۔ جو نظر بیوی میں پڑی وہی نظر اب بہن پر پڑ رہی ہے، اس کا تاثر الگ ہوگا۔ لیکن یہی نگاہ کسی خوبصورت نوجوان حسین دوشیزہ میں پڑے جو اجنبی ہو یا جاننے والی ہو، تو نگاہ پڑنے کے بعد اس کے دل کا تاثر الگ ہوگا۔ آج ایک فطری چیز ہے، اس کو آپ بدل نہیں سکتے، کوئی نہیں بدل سکتا۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے آپ، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ یہ فطری چیز ہے، کسی غیر محرم عورت کو نظر پڑ جائے، خوبصورت لڑکی پہ نظر پڑ جائے، تو دیکھنے والی کی جو پہلی نظر پڑی ہے، اس کا جو تاثر ہوگا، اس کی دماغ ادھر دیکھو، ادھر کیا دیکھ رہا ہے، ادھر دیکھو، اس کے دماغ میں جو اثر پیدا ہوگا وہ الگ ہوگا۔ اب یہاں جس بات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، تو وہ نظر ہے جب کسی غیر محرم پہ نظر پڑے تو دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اس سے روکا گیا، ماں کو دیکھنے سے نہیں روکا، باپ کو دیکھنے سے نہیں روکا۔ حدیث پاک میں آیا، کوئی بیٹا اپنی ماں کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو جب تک اس کی نظر ماں کے چہرے پر ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو نگاہ بنائی ہے، آنکھ بنائی ہے، اس میں روشنی کے سوتے رکھے ہیں، اس کی کرنیں نکلتی ہے جی، اور وہ دیکھتی رہتی، شعاعیں جو ہوتی ہیں وہ دیکھتی رہتی ہے۔ فرمایا کہ جب آنکھ سے شعاع نکلتی ہے، یہ جتنی شعاع ماں کے چہرے پر پڑے گی اور یہ دیکھتا رہے گا،
اس عرصے میں اس کو اللہ تعالی مقبول حج اور عمرہ کے ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ماں کو محبت سے دیکھنے کا اجر، یہ باپ کو محبت سے دیکھنے کا صلہ۔ بیوی کو محبت سے دیکھا، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شوہر اپنی بیوی کو دیکھتا ہے اور خوش ہوتا ہے، تسکین قلب اس کو حاصل ہوتا ہے، بیوی بھی دیکھ رہی ہے شوہر کو، اس کو بھی خوشی و مسرت ہو رہی ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ تم دونوں کا ایک دوسرے کو دیکھنا پیار اور محبت کی نگاہوں سے اور پیار کے جذبات سے، اور جس طرح تم دیکھ رہے ہو یہ تمہاری جانب سے صدقہ ہے، ہم تم کو صدقہ کرنے کے ثواب دیں گے۔ اور پھر ایسا ہی نہیں بلکہ اس منظر کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتا ہے، بہت مسرور ہوتا ہے کہ ہم نے تمہاری جوڑی لگائی، تم دونوں میں محبت ہے، اللہ تمہاری زندگی کو خوش و خرم رکھے۔ سمجھا نا؟ یہ اللہ کے کیا ہوتا ہے، یہ احساس پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جب ہماری یہی نگاہ کسی غیر محرم خوبصورت لڑکی پر پڑے، ہماری نگاہ کا تأثر بدل جاتا اور دل میں دوسرے تأثرات آتے۔ اس لیے کہا گیا کہ صاحب کہ پہلی نظر تم نے دیکھی فوراً نکاح پاٹاؤ، لیکن اگر تم نے دیکھا اور دیکھتے رہنے کی کوشش کی تو اللہ ناراض ہوتا، پھر اللہ خطرناک ہوتا۔ اور ہوتا کیا یار، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے ہم لوگ۔ جب کسی غیر محرم کو دیکھتا ہے انسان تو بظاہر ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، آپ کو بھی سمجھنا نہیں آتا، لیکن یہ اللہ والے سمجھتے ہیں۔ سیدنا حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلیفہ سوم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ یہ بات دیگرے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آئیں، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان ذی النورین ہے، 2 نور والے ہیں۔ یہ نبی کی بیٹی نور ہوا کرتی، پہلے حضرت ام کلثوم سے نکاح ہوا، ان کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حضرت رقیہ سے نکاح کیا۔ بڑے فضائل و مناقب ہیں عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خلیفہ تھے، مجلس لگی تھی، لوگ بیٹھے تھے، ایک صحابہ آئے۔ کچھ دیر کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا، کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ آواز تیز ہے کیا؟ آواز کی تیزی اور اس کے کمی کا اختیار فاضل صاحب کو، کچھ ایسا کر دیتے ہم بولتے رہتے، ہم کو کچھ فرق نہیں پڑتا، ہم تو اپنی آواز میں بولتے ہیں۔ میری آواز بڑھتی نہیں، ہم بڑھاتے بھی نہیں۔ سنیے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا، میں دیکھتا ہوں کہ ان کی آنکھ سے زنا کی بو آتی ہے۔ آدمی موجود تھے، کچھ بولے نہیں، حضرت بھی کچھ نہیں بولے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے والے انسان کی نگاہ کو دیکھا، اور ان کی نگاہ نے دیکھا کہ صاحب آتے ہوئے راستے میں کسی غیر محرم کو اس نے دیکھا ہے۔
حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بڑے جلیل القدر اکابر اولیاء اللہ، بہت نازک طبع انسان تھے وہ، اور ولایت کا دنیا میں بہت بلند مقام ہے۔ حضرت کی خدمت، اپنے مرشد کی خدمت پر روزانہ حاضر ہوتے تھے۔ دیکھو ہم کو دیکھو، ادھر مت دیکھو یار، تم لوگ اتنی دفعہ ہم بول چکے ہیں، ہم بے شک خوبصورت نہیں ہے، لیکن ابھی یہاں بیٹھے ہیں تم لوگوں سے ہم خوبصورت ہیں۔ ہم کو دیکھو گے بات اچھی سمجھ میں آ رہی، نہیں دیکھو گے دادی آدھی سمجھ میں آ رہی۔ اور اللہ صلی علی سیدنا محمد بائی طرف ہی ریاضت کل معلوم رکھ۔ حضرت مرزا صاحب نے گھر سے پہنچے اپنے مرشد کی خدمت میں، بیٹھے مجلس و سلام دعا کر کے ان کے مرشد نے فرمایا، مرزا چشم شما بوے زنا بھی آیا۔ گھبرائے حضرت، مطلب یہ ہے کہ مرزا تمہاری آنکھ سے زنا کی بو آتی۔ حضرت سے بھی راہ چلتے ہوئے نگاہ اٹھی تو پڑ گئی نظر، چلے گئے وہاں۔ حضرت فرمایا کہ مرزا چشم شما تمہاری آنکھ سے بوئے زنا میں آیت، زنا کی بدبو آتی ہے۔ گھبرا گیا، کہا کہ پہلی نظر جو دیکھتا ہے آدمی بس دیکھا نظر چکا لیا، کچھ نہیں ہوگا، کوئی گرفت نہیں ہوگا، لیکن دیکھا پھر دیکھا پھر دیکھا تو یہ پکڑ کی بات ہوتی ہے۔ یہ قرآن حکیم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، سورہ نور کی آیت ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے میرے محبوب، مسلمانوں سے کہیے کہ اپنی نگاہوں میں چھپا کے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ نگاہ بڑی عجیب چیز ہے، یہ نظر جو ہماری اور آپ کی ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ یہ نظر دوسروں کو بھی متاثر کرتی ہے، اور یہ نظر دیکھنے والے کو بھی متاثر کرتی ہے، اور یہ متاثر کرتی ہے دل اور دماغ، سمجھا نا؟ جب کسی کو دیکھتا ہے یہ انسان، کسی بڑی ہیبتناک چیز کو دیکھا تو دل میں اس کی ہیبت بیٹھ گئی، دماغ نے اثر قبول کیا، آدمی سے ملوم ہو جاتا ہے۔ کسی خوبصورت چیز کو دیکھا تو دل نے فرحت محسوس کی، دماغ بھی فرحت محسوس کرتا ہے۔ یہ آنکھ کی کار فرمائی ہے۔ اور جہاں بھی کبھی ہنگامہ ہوتا ہے وہ کان کے ذریعے سے نہیں ہوتا، نگاہ کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ نگاہ دیکھتی ہے، دل لیتا ہے اور دل دماغ کو دیتا ہے۔ دماغ الٹا سیدھا فیصلہ کرتا ہے، عقل جو ہے یہ الٹے سیدھے فیصلے کرتی ہے۔ معلوم اقبال نے کہا کہ عقل یار سب ایک بنا دیتی ہے۔ آدمی جب دیکھتا ہے اس کا اثر اس کے دل و دماغ پر ہوتا ہے۔ اس لیے استاد ذوق نے کہا، آنکھ سے آنکھ ہے لڑتی مجھے ڈر ہے دل کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ لڑی تو آنکھ، دل تو لڑا نہیں، نہ ہاتھ لڑا، نہ پاؤں لڑا، نہ جسم لڑا۔ اس نے بھی دیکھا، اس نے بھی دیکھا، تو فرمایا کہ آنکھ سے آنکھ ہے لڑتی مجھے ڈر ہے دل کا۔ فرماتے ہیں کہ کہیں جائیں نہیں چند بچے درمت بیچارہ مارا۔ یہ استاد ذوق کا شعر ہے۔ فرماتے ہیں کہ یا بال مکن کا، اس میں ہم کو شبہ ہے،
निगाह काम यह करती है कि दिल को दे देती है। तो दिल का फैसला आदमी के कब्जे में होता है। जैसे निगाह को उठा कर देखना, निगाह को झुका लेना इंसान के बस की बात है, ऐसे ही दिल को अपने कब्जे में रखना ये इंसान के बस की बात है। इसको अल्लाह ताला ने इंसान के अख्तियार से छोड़ा नहीं, इन्हें कोई कह नहीं सकता समझा नहीं कि दिल बहक किया था या निगाहें बहक गई थी। निगाह बहकी रही, निगाह उठी थी, आपको कब्जे में करना था। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ैफ़ा इनके वालिद सैयदना हुज़ैफ़ा इब्न यमान बड़े जलील क़द्र सहाबी हो, बड़े बाकमाल सहाबी। अपने बाप के साथ ये मुसलमान हुए थे। इनके वालिद इनके बचपने में शहीद हो गए थे जंग में। हज़रत हुज़ैफ़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी क़ुर्बत थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अपने दिल की बात, राज की बात बताया करते थे। चुनांचे मदीने तैयबा में कौन मुनाफिक थे और कौन कौन ऊपर से सलाम का लोबारा ओढ़े हुआ था, हज़रत हुज़ैफ़ा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम पन्ना बता दिया था और ये फरमाया था किसी से कहना नहीं। इसलिए उनके नाम के साथ लगता है साहिब सिद्द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये राजदार मुस्तफ़ा। इनके बेटे हैं अब्दुल्ला, हज़रत हुज़ैफ़ा के। हज़रत हुज़ैफ़ा के फ़ज़ाइल व मनाक़िब इंसान की ज़िंदगी में भी होते हैं, लेकिन इनके मरने के तकरीबन 1100 साल बाद इनके मनाक़िब और फ़ज़ाइल से उड़ पाए। कभी वक्त आया, अब बात आ गई ज़हन को सुना देंगे आपको। अभी बताना ये कि इनके साहबजादे सैयदना अब्दुल्ला एक महाद पर तशरीफ़ ले गए, इनके साथ मुजाहिदीन थे, इत्तेफ़ाक़ से पकड़े गए। पकड़े गए तो बहुत खूबसूरत हसीन और जमील थे अब्दुल्ला, जवानी के दिख थे। बादशाह ने कहा कि तुम इस्लाम छोड़ तो हमारा मजहब कबूल कर लो, ईसाई बन जाओ। कहा नहीं, कि ईसाई बन जाओगे तुमको बहुत दौलत देगा। कहा नहीं, कि ईसाई बन जाओगे तो अपने मुल्क की हसीन तरीन लड़कियों को जमा करते हैं, उसमें तुम जिसको पसंद करो तुम्हारा निकाह कर देंगे। कहा नहीं। बहुत कहा लेकिन तैयार नहीं हुए। तो बुलाया आपने पादरियों को, कहा इस नौजवान को किसी तरीके से भगाने की तदबीर बताओ। पादरियों ने बताया कि हाँ तदबीर है। क्या तन्हाई में 3 दिनों एक खूबसूरत लड़की के साथ इसको बंद कर दीजिए और उस लड़की के हवाले शराब कीजिए, कमाल ये उसको खिलाए, अब उससे अपनी ख्वाहिश की तकमील की ख्वाहिश जाहिर करे और उसके उसको नंगा होना पड़े तो नंगा हो जाए। बादशाह को बात समझ में आई। एक खूबसूरत जमीन लड़की के ज़माने में बादशाह ने उसको कहा कि तुमको ये काम करना है कि तुम्हारे हवाले एक आदमी हम करेंगे, तुमको अपने हुस्न के जादू में उसको लाना है और उससे गुनाह करवाना है। फादी ने बता दिया कि गुनाह हो जाएगा तो इतना काम नहीं रहेगा ईमान पर, ये ईमान से फिर जाएगा, पहले गुनाह करवाओ। लड़की को समझा बुझाकर एक कमरे में बंद कर दिया दोनों को, सैयदना अब्दुल्ला इब्न हुज़ैफ़ा को और उस लड़की को। 3 दिन के बाद दोनों को निकाला गया। बादशाह ने बुलाया और लड़की से पूछा कि 3 दिन की कारगुजारी किया। लड़की ने कहा बादशाह से, अय्युहल मलिक, ऐ बादशाह, इला ऐना अरसलतनी, आपने किसके साथ मुझको कर दिया। इन्नहु ला यअकुल ला यशरिब
ला यंजुर, ये तो कुछ खाता नहीं, कुछ पीता नहीं, कुछ देखता नहीं। फरमाया कि उस बच्ची ने, लड़की ने कहा बादशाह से, जी मुझे ऐसा मालूम होता बादशाह कि इन्नहु हजरुन और फजरुन और शजरुन, अब बहुत सारे अल्फाज हैं, पता नहीं ये तरख है, मिट्टी है, ईंट है, पत्थर है, लोहा है, क्या है, लगा जज्बात से आ रही है ये। बहरहाल बात ये हुई कि फिर एक मरहला आया कि लोग छोड़े, इसने लंबी बात है, इसको हम छोड़ रहे हैं। इन लोगों को छोड़ा गया तो इनकी ये बात बहुत मशहूर हुई। सहाबा किराम जो बाकी तो उस जमाने में मुसलमानों ने पूछा कि तुम कैसे काबू रखे अपने ऊपर, तुम जवान आदमी थे, धड़कता दिल था तेरे सीने में, जज्बात जवान थे, वो लड़की भी जवान थी, अब उसने अपने आप का तुम्हारे हवाले कर दिया था, तुम रुके कैसे? ये बहुत अहम सवाल था। हज़रत अब्दुल्लाह ने फरमाया कि हाँ, कदम तो बेदारी से चल जाता और हम भाग जाते, लेकिन जब जब मैं इस इरादे पर आता तो एक बात मेरे दिल में पैदा होती। तो उन्होंने पूछा वो बात क्या थी? क्या बात ये थी कि तस्वुर ये आता कि साहब कि आप मर जाएंगे, पूरी दुनिया फना हो जाएगी, तो कल को मैदान क़यामत में हम नहीं होंगे और सब लोग होंगे। अगर मैंने ये गुनाह कर लिया और ये लड़की ईसाई है, कहीं ऐसा ना हो कि ईसा अलैहिस्सलाम हमारे महबूब हज़रत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो और ये मुकदमा पेश कर दे कि या रसूलुल्लाह, आपकी उम्मत में का फला इंसान ये मेरी उम्मत की फलानी लड़की के साथ ऐसा ऐसा किया था। तो ये बात जब मेरा दिल दिमाग पर तारी होती तो मैं रुक जाता कि ना, हम इस वक्ती तब दुनिया की लज्जत से महरूम रह सकते हैं, ये कल को मैदान क़यामत में हमारे पैगंबर के सर झुके नहीं। और दूसरी बात यह सामने आती थी कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बच सकते हैं ज़ुलेखा के मकर से, हम क्यों नहीं बच सकते? उन्होंने भी अल्लाह से मांगा था कि हमको बचाइए, हम भी अल्लाह से मांगते कि अल्लाह हमको बचाए, और अल्लाह से दुआ करते रहे कि अल्लाह हमको आप बचाइए। ये जो हम आपको सुनाया वो इसलिए कि हमारी निगाह की जो शुआ निकलती है, और हर आदमी की निगाह में अल्लाह ने इस नज़र में शुआ रखी थी, या आग बगैर शुआ के नज़र नहीं आएगी। शुआ ख़त्म हो जाए तो आदमी अंधा हो जाए, आदमी की बीनाई ख़त्म हो जाती है, इसलिए आँख से शुआएं निकलती रहती 24 घंटे। आदमी सोता भी है तो ये शुआ मुकम्मल नहीं होता, पलक झपकी होती है, नींद में वो होता है, लेकिन शुआ अपना काम करता होता है। अगर 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा शुआ का आना बंद हो जाए तो उठेगा तो उसको कुछ नजर ही नहीं आएगा, अंधा हो जाएगा। ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी और अल्लाह की कुदरत कामला। तो पहली शुआ से जो देखा हमने आपने किसी को, हमको अपनी नजर झुका लेनी चाहिए। इसी अल्लाह ने फरमाया, ए नबी कह दीजिए, कुल लिल मुमिनीन, मुसलमानों से कहिए, यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम, अपनी निगाहों को झुका के रखें और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करें। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, इस निगाह की खराबी से दुनिया में बड़े बड़े लोग बहके हैं, आप बड़े बड़े मनसब से उतार दिए गए। अल्लाह ताला ने सब कर लिया हमें लायक, जब तलम्बो हुआ, तौबा की, दुआ की, रोए और गिड़गिड़ाए, अल्लाह ताला ने उनको विलायत अता की। निगाह की हिफाजत बहुत ज़रूरी है, मुआशरा इसी से बनेगा। हम निगाह की हिफाजत करेंगे, हमारा मुआशरा बनेगा। औरतों से कहा अल्लाह ताला ने, कुल्लिल मुमिनात यग़ुद्दुन मिन अब्सारिहिन व यहफ़ज़ून
यफ़तन फ़ुरूजहुम वला युब्दीन ज़ीनतहुम। आप औरतों से कहिए, मुसलमान औरतों से, कभी निगाहों को झुकाए, इस शर्मगाहों की हिफाजत करे, अपने हुस्न का इजहार न करे, ऐसा जेवर पहन कर न निकले जिसमें आवाज़ हो, असर निकाल कर बाहर न जाए, अच्छा कपड़ा पहन कर बाहर न जाए। अच्छा कपड़ा पहन कर निकलेगी तो लोगों की निगाह उठेगी, खुशबू लगा कर जाएगी, जिस रास्ते से गुजरेगी खुशबू की बुनियाद पर लोग उसकी तरफ नजर उठाएंगे। इसलिए कहिए कि घर में रहो शौहर के पास तो खुशबू लगाओ, बन समझ के रहो, बाहर जाओ तो बनो सब्र मत। हमारे यहाँ माशरा बिगड़ा हुआ है, शादी ब्याह में जाएगी तो बच्चा बन समझ के जाएगी, हमसे ज़्यादा तजर्बा आपको होगा। घर पर रहेगी तो मासी की तरह रहेगी, बुआ की तरह रहेगी, जैसे तैसा कपड़ा पहन के रहेगी। खुद की बंदी तुमको तो अल्लाह ने दिया है कि अपने शौहर के लिए बन सवर के रहो, बाहर वालों के लिए नहीं। फिर आप तो ऐसा मखलूत लिबाज हो गया है कि शौहर बीवी एक ही टेबल पर बैठ गए खाने के लिए, उधर से भी मियाँ बीवी आए बैठ गए खाने के लिए, लिहाज ही नहीं रहा, समझा ले कौन महरम है कौन गैर महरम है। मुआशरा बिगड़ता जा रहा है, बिगड़ चुका है, मुआशरा तो बिगाड़ की इंतहा पर है और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हम कामयाब होंगे। याद रखिए, जब आप अपनी निगाहों की शुआओं को गलत जगहों पर जाने से रोकेंगे तो आप इन निगाह में तासीर पैदा होगी, वो तासीर पैदा होगी कि आप जिसको देखेंगे उसकी ज़िंदगी में इनकलाब आ जाता है। कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोरे बाजू का, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तस्वीरें। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह एक नज़र देख लेते थे, ज़िंदगी में इनकलाब आ जाता, और ऐसे सैकड़ों वाक़यात हैं बुजुर्गों के। आप हिफाजत कीजिए, आप भी वली बन सकते हैं। वली बनना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, अख्तियारी चीज़ है। नबूवत यह गैर अख्तियारी। आप जितना पाकबाज बनना चाहें, पाकीज़ा बनना चाहें, आसानी से बन सकते हैं। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ख्वाहिश को रोकना होगा, नफ्स को रोकना होगा, निगाहों को गलत जगहों पर जाने से रोकना होगा। अल्लाह ताला हमको और आपको, और हम तो सबसे ज़्यादा गुनहगार हैं, माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला आप सीधे रास्ते पर चलाए और निगाहों की शर्मगाहों की हिफाजत करने की तौफीक इनायत फरमाए। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। असमतुल्लाह रहमानी साहब का पूरा वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।